سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي واغفر لنا ما مضى كرمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع لا الرحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي، ثم إلى رسول عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد القاب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد القاب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد القاب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسول محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي، ثم إلى رسول بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رسول الشيخ محمد سيد سمن المدني، ثم إلى رسول الشيخ محمد رشد البنجري، ثم إلى رسول الشيخ محمد شروني عبد البنجري، ثم إلى رسول الوالد الشيخ محمد سيد عبد القادر البنجري وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسول الشيخ أحمد سعودين وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسول الوالد الحاج أحمد الغزالي بن حجر حارس وصولهم وفروعهم، ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني وأصولهم وفروعهم،
أن الله لغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من نفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. وقال سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني: نعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ويقوي بالعلم ويضعف بالجهل وبالتوفيق يقع. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita masih dapat istiqamah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, adalah diberikan taufik hidayah untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan perintah Allah, otomatis kita sedang meninggalkan larangan Allah. Ya, tidak ada yang namanya menjalankan perintah sambil menjalankan larangan. Artinya, kalau kita tidak menjalankan larangan, berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntut ilmu, cari ilmu, ngaji, belajar dari buayan sampai liang lahat. Artinya batasannya adalah sejak lahir sampai meninggal. Sebelum kita sampai pada batas akhirnya, maka kewajiban tersebut masih ada pada kita semua. Tidak lagi, tidak perempuan, semuanya menjadi kewajiban. Ya, kita sudah memulai batas awalnya, yaitu dilahirkan, tapi belum menemui batas akhirnya, yaitu kematian. Maka selama itu kita wajib menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan mengikuti jalan beliau di zaman yang banyak fitnah ini adalah jalan keselamatan.
Satu-satunya jalan keselamatan adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagus apapun orang mengajak ya kepada keselamatan, hanya satu keselamatan yang hakiki, yaitu keselamatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Melalui sabda-sabdanya, hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan kita dengarkan dari petuah-petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, melanjut daripada pelajaran kita tentang fadilatul iman, ya, tentang keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah berkata tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata beliau, wa na'taqidu anna al-imana qaulun bil lisan. Kami meyakini bahwasanya iman adalah perkataan dengan lisan. Iman itu dikatakan dengan lisan, yaitu bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, dan tiada Tuhan lagi selain Allah, dan tiada lagi utusan selain Nabi Muhammad. Wa ma'rifatun bil janani, mengetahuinya dengan hati, yaitu menerima, meyakini, membenarkan dengan hati. Makanya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang di akal kita enggak masuk, di pikiran kita enggak masuk, maka jangan terima dengan akal, maka jangan terima dengan pikiran. Terima dulu dengan hati, yakini dulu dengan hati, maka akan terbuka semuanya. Masalah rezeki itu urusan Allah, tapi kita yakin Allah akan memberikan rezeki. Berapa besarnya gak usah dipikirin, terima dulu dengan hati, yakin Allah pasti kasih rezeki. Terus perihal lagi Isra wal Mi'raj Nabi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan sebagian malam sampai menuju Sidratul Muntaha bertemu Allah. Gak bisa kita pikirin, gak masuk di akal pikiran, tapi di hati bisa kita imani, bisa kita benarkan, ya. Nah, jadi masyaallah rahimakumullah, iman itu diketahui dengan hati, diyakini, diimani dengan hati. Wa amalun bil arkan, ya, dan juga pengamalannya dengan anggota badan kita, ya, pengamalannya dengan anggota badan kita, ya. Yakin bahwasanya Allah itu pemberi rezeki, maka anggota badan kita apa yang dilakukan? Ya udah cari rezekinya, berusaha, ikhtiar, cari yang halal, yang berkah, yang banyak manfaatnya. Nanti Allah akan bukakan, ya. Terus apalagi tadi perihal Isra wal Mi'raj, ya. Apa yang ada dalam hikmah Isra wal Mi'raj tentang sholat, maka laksanakan sholat, ya, dengan anggota badan kita. Itu adalah iman. Jadi iman itu, ya, penggabungan atau diantaranya adalah perkataan dengan lisan, mengetahuinya dengan hati, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyani. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, ya. Ibarat kata, kalau kita makan yang bergizi, badan kita jadi kuat. Makan sembarangan, badan kita jadi lemah. Iman ditambah dengan ketaatan, dia akan semangat. Dimasukin kemaksiatan, dia akan melemah. Itulah iman. Wa yaqwi bil ilmi wa yad'afu bil jahli. Iman akan menjadi kuat sebab adanya ilmu, sebab dia mengetahui, maka iman menjadi kuat, menjadi yakin. Wa yad'afu bil jahli, dan ia akan melemah dengan kebodohan.
Maka duduknya kita di sini nuntut ilmu menguatkan iman. Ya, jangan sampai iman kita lemah. Ya, apalagi hilang. Alhamdulillah. Ya, sebab kebodohan. Wa bitaufiqi yaqa'u, dan karena taufik Allah Subhanahu wa taala semua terjadi. Ya, ya duduknya kita di mari itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara iman kita naik atau turun, ya, perkara iman kita kuat atau lemah, ya, itu udah kita ketahui. Ya. Tapi semua terjadi karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Kama ruya an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Darda. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah serta Abu Darda, annahum qalu, mereka mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang, wa ziyadatul iman innama takunu ba'da tahaqquqi bi ada'il awamiri wa intiha'in nawahi. Jadi kata beliau, iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana bertambahnya iman? Sesungguhnya bertambahnya iman itu setelah benar-benar menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Ya, kalau kita udah yakin, ya Allah, saya ini sudah menjalankan segala perintah-Mu, sudah meninggalkan segala larangan-Mu, ya, yakin, ya, maka itu termasuk indikasi daripada bertambahnya iman. Wa bitaslimi fil qadari, dan juga apa? Menerima ketentuan Allah. Ya, terkadang sering kita nggak nerima ketentuan Allah. Banyak apa aja itu urusan, ya, suka nggak nerima apa yang Allah udah tentuin kepada kita. Maka ya, ada kita ini sulit menerima apa yang terjadi kepada kita, ya, seperti musibah meninggal, ya, musibah kebakaran, musibah kehilangan, ya, itu nggak bisa kita langsung menerima. Nah, tapi jangan sampai, ya, kita nggak nerima apa yang udah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena wajar bagi seorang manusia kehilangan, ya, ia masih belum menerima. Ya, hanya mereka kekasih Allah, ya, yang mudah menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat adat di Hadramaut di Yaman, ya, mereka kalau ada orang meninggal, mereka akan mengatakan alhamdulillah. Meninggal alhamdulillah. Ya, mereka menerima, ya, sebab itu untuk menjadikan hatinya ridha dengan ketetapan Allah. Ya, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia menjadikan dirinya itu terima dulu. Ini udah ketetapan Allah. Ya. Dan mereka bersyukur meninggalnya dalam keadaan Islam. Terus apalagi yang menambahkan iman, wa tarkul i'tiradi 'ala Allah azza wa jalla, meninggalkan keluh kesah, bukan meninggalkan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala fi fi'lihi fi jami'i khalqihi, ya, di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ya. Kita jangan kebanyakan nuntut. Ya. Kalau kita banyak nuntut, itu artinya keimanan kita belum bertambah. Ya, ya Allah, ya, besok harus jadi, ya, besok harus dapat, ya, besok harus begini-begini. Ya. Kepengenannya banyak, nuntut sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya kurang. Nuntutnya banyak, ibadahnya kurang, nggak seimbang. Ya, ibarat kata kalau kita demo sama Allah, kebanyakan nuntutnya,
kerjanya gak ada, gitu. Ya. Nah, ya, jadi meninggalkan tuntutan ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pekerjaan Allah kepada makhluknya ya, termasuk menambahkan iman ya. Artinya bolehlah kita meminta kepada Allah, tapi tidak boleh menuntut ya, sebab kalau menuntut jika gagal ia akan berkeluh kesah ya. Gimana sih, saya udah tiap hari berdoa kepada Allah, masa enggak kabul-kabul, sedangkan ente sekali minta sama Allah langsung dapat begitu ya. Itu sebab dia kebanyakan menuntut kepada Allah. Terus apa lagi? Wa tarkus syakki fi wa'dihi fir rizqi, tinggalin keraguan di dalam janji Allah perihal rezeki, termasuk daripada menambahkan iman. Udah tinggalin keraguan ya, sebab rezeki itu udah aturan Allah. Jadi begini, Allah tetapkan kepada kita rezeki. Hari ini rezeki kita 50.000, sedangkan kita nyari rezekinya dagang. Seharian dagang gak dapat pelanggan, pulang ke rumah tiba-tiba ada yang ketok pintu, nih ada titipan dari teman 50.000. Nah itu rezekinya. Allah udah tetapin hari itu dapat rezeki, ya 50.000, jalannya ya terserah, itu kerjaan Allah ya. Jangan sampai kita ragu perihal kayak gitu ya. Dari pagi sampai sore sampai malam kerja nggak dapat, dagang nggak laku ya. Katanya Allah Maha Pemberi rezeki ya. Jangan sampai begitu. Naudzubillah. Jadi meninggalkan keraguan ya di dalam janji Allah perihal rezeki sebagian daripada menambahkan iman. Wa bitawakkuli alaihi ya, tawakal sama Allah nambahin iman. Wal khuruj minal hauli wal quwwati ya, keluar daripada kemampuan dan kekuatan itu daripada menambahkan keimanan. Artinya kita sering-sering baca la haula wala quwwata illa billah ya, ngerjain sesuatu ya ternyata gagal, udah tuh obatin dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya nggak punya daya, saya nggak punya kekuatan, kecuali semua karena pertolonganmu gitu. Punya proyek ternyata gagal, la haula wala quwwata illa billah ya. Jadi kita jangan menaikkan diri kita dengan kemampuan kita. Oh saya bisa, udah tenang aja, pasti lancar. Nah tuh hati-hati dong omongan gitu ya. Pasti lancar ya, pasti menang, pasti ya gol semuanya ya. Bapak tenang aja, duduk aja, terima kabar ya. Jangan sampai begitu ya. Nah jadi kita kerjain sesuatu ya, dan kita keluar daripada daya upaya kita ya, kita serahin semua sama Allah. Wasabru 'alal bala'i, wasabri 'alal bala'i ya, sabar atas musibah, wasyukri 'alan ni'mai ya, dan syukur atas nikmat ya. Yang ribet, yang susah nih sabar atas musibah ya. Yang kadang kita belum bisa jalanin, sabar atas musibah. Kalau syukur atas nikmat udah hampir rata-rata semua kita bersyukur ya. Wa tanzihi lil haqqi wa tarki tuhmati lahu fi sa'iril ahwali, membersihkan hati kita ya untuk sesuatu yang hak ya, menerima sesuatu yang hak ya. Misalkan ya, kita nggak terima ya, keputusan kita ternyata ya kemauan kita ini nggak sesuai sama apa, sama aturan agama, ya. Oh, Pak, saya mau nikah nih,
Ya. Tapi yang keberapa ini? Oh, yang kelima. Ya. Tapi aturan agama nikahnya cuma 4 yang diperbolehkan. Ya. Maka dia harus membersihkan hatinya untuk yang hak, yaitu yang kebenaran. Kebenaran itu yaitu aturan agama. Ya. Pengennya lebih, tapi aturan agama membatasi, maka hatinya harus dibersihkan untuk sesuatu yang hak. Nafsunya pengen banyak, tapi aturan agama tidak memperbolehkan. Nah, maka hal tersebut harus dibersihkan. Ini sesuatu yang menambahkan iman. Wa tarku tuhmati lahu fi sa'iril ahwal, dan juga meninggalkan tuduhan kepada Allah di dalam segala keadaan. Meninggalkan segala tuduhan kepada Allah di setiap keadaan. Lagi sakit, ya, jangan sampai kita ngeluh sama Allah. Ya Allah, saya banyak proyek, banyak kerjaan, kenapa sih dikasih sakit? Nah, ya Allah, ya, lagi enak-enaknya, kenapa sih dikasih bangkrut? Nah, ya, itu menuduh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sa'irul ahwal, di setiap keadaan. Lagi susah, nggak boleh banyak ngeluh, menuduh kepada Allah. Lagi enak, ya, juga jangan sampai begitu. Wa amma bi mujarradis salati, ya, wasiyami fala yazidul imanu intaha. Ya, kata Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abu Darda, kata beliau, adapun salat, puasa itu tidak menambahkan iman. Ya. Salat, puasa dan ibadah yang lainnya itu tidak menambahkan iman. Yang menambahkan iman yang tadi, ya, itu semua perkara dengan hati, keyakinan, ya, karena iman adanya di hati, ya. Maka jauhin tuh yang namanya ragu, ya, terus nggak yakin, menuduh, ya, banyak tuntutan, ya. Nah, itu sesuatu yang dapat menambah iman dan mengurangi iman. Ya. Orang kalau udah nggak yakin, ya, maka akan turun imannya. Orang kalau udah ragu, dia akan turun imannya. Ngapain sih sholat mulu, rezekinya sama aja, tuh, ya kan? Ngapain sih ibadah mulu, nanti aja udah, senang-senang dulu, foya-foya dulu. Ya, itu sesuatu yang dapat mengurangi iman. Waqala Al-Ghazali, dan juga berkata Imam Ghazali tentang perihal iman, wal amalu laisa min ajza'il iman. Kata beliau, amal bukan bagian dari iman. Wa arkanun wujudihi bal huwa mazidun alaihi yazidu bihi. Ya, sedangkan arkan wujudihi, rukun-rukun adanya iman, ya, yaitu bagian-bagian adanya iman, huwa mazidun alaihi yazidu bihi. Ya. Amal itu adalah rukun, ya, daripada iman, yang bisa menambah daripada iman. Amal, ya. Nah, jadi amal itu bukan dari iman, tapi dia bisa menambah keimanan. Ya. Ibarat kata kalau HP, ya, dia bukan bagian baterai dari baterainya, tapi dia bagian ngecasnya, gitu. Baterainya ada, ya, tapi gimana biar HP-nya hidup? Ya harus dicas. Imannya ada, tapi gimana biar hidup? Ya harus dicas. Casnya pakai apa? Pakai amal. Ya, jadi begitu. Wazaidu maujudun wa naqisu maujudun. Yang nambahin, yang ngecas iman, ya, naikin iman itu ada. Yang nurunin iman juga ada. Itu. Wasyai'u la yazidu bidzatihi, dan sedangkan sesuatu itu enggak akan bertambah dengan zatnya. Ya. Sesuatu itu enggak akan bertambah dengan zatnya. Misalkan, ya,
Iman adanya di hati. Ya udah, adanya di hati. Dia nggak bisa bertambah. Yang ada apa? Dia akan hidup atau mati. Dia akan naik atau turun. Itu. Ya, kata Imam Ghazali. Bukan bertambah. Fala yajuzu an yuqala al-insanu yazidu bi ra'sihi. Perumpamaannya kata Imam Ghazali, nggak boleh ada orang bilang, ya, ada manusia palanya bertambah besar, kepalanya bertambah besar. Ya, kalau dari kecil iya, ya, tapi sampai dewasa, sampai masa tua, kepalanya ya segitu aja, gitu. Maka seseorang nggak boleh ngomong gitu, ya, mengatakan seseorang palanya bertambah besar. Akan tetapi yang pantas bal yuqalu yazidu bi lihiyatihi wa sammihi. Yang pantas apa? Kepalanya nunggu jenggot, wajahnya nunggu jenggot, kepalanya jadi gondrong, rambutnya jadi gondrong, ya, alisnya jadi bulu matanya jadi lentik. Yang boleh itu, nggak boleh orang bilang kepala ente jadi gede sekarang, ya, penyakit itu mungkin, ya, nggak boleh. Tapi yang boleh, sekarang ente nunggu bewok kan, nunggu kumis, nunggu jenggot, ya. Akhirnya apa? Yang tadinya kepalanya nggak ada rambut, wajahnya belum tumbuh jenggot, kumis, ya. Dengan adanya tumbuh rambut, tumbuh kumis, tumbuh jenggot, jadi enak dilihat. Ya kalau dirapiin, ya. Kalau nggak dirapiin sama aja. Ya. Iman juga begitu. Iman itu ibarat kepala. Ya. Gimana supaya dia bertambah? Ya, yaitu dengan amal, tambahin. Ya, dengan amal. Nah, itu kata Imam Ghazali, ya. Bilihyatihi wa samnihi, ya, dan bertambah dengan jenggotnya, wa samnihi, dan gemuk, ya. Ada yang wajahnya kurus, tirus, ya, ada yang gemuk, ya, gitu. Tapi kepalanya tetap segitu. Wala yajuzu an yuqala as-salatu tazidu birruku'i was-sujudi. Ya, dan juga nggak boleh kita mengatakan sholat itu bertambah rukunya. Nggak boleh bertambah. 1 rakaat rukunya sekali, 2 rakaat berarti 2 kali, 4 rakaat berarti 4 kali. Nggak boleh kita bilang, ya, sholat subuh rukunya 3 kali. Gimana tuh? 2 rakaat tapi rukunya 3 kali. Ya, nggak boleh. Atau bertambah dengan sujudnya tambah lagi 3 kali, ya, nggak bisa begitu, ya. Bal tazidu bil adabi was sunani. Yang pantas adalah sholat bisa bertambah dengan adab, nggak bercanda, ya, yang rapi pakaiannya, yang wangi minyak wanginya, ya, yang bagus pecinya, yang bagus tempat sejadahnya, itu yang boleh, ya. Wasunani, dan juga sunnah-sunnahnya, ya, takbiratul ihram, angkat tangannya sedekap di antara dada dan pusar, ya, bacaannya, ya, semua dibaca yang sunnah-sunnah, itu boleh. Jadinya apa? Sholatnya menjadi sempurna dengan adab dan sunnah. Fahada tasrihun bi anna al-imana lahu wujudun thumma ba'da al-wujudi yakhtalifu haluhu bi ziyadah wal nuqsan. Jadi kesimpulannya adalah, ya, bahwasanya iman itu udah ada. Iman itu ada di dalam hati kita, di dada kita. Kemudian setelah adanya iman, ia akan berbeda keadaannya. Kadang naik, kadang turun.
Gitu. Kadang nambah, kadang berkurang. Nah, itu penjelasan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisbani fa nisbun fi sabri ay anil haram maharimi wa nisbun fi syukri ay al-amal bit ta'ati rawahul Baihaqi an Anas. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu dua bagian. Fa nisbun fi sabri, satu bagian di dalam sabar. Ai anil maharimi, sabar ketika meninggalkan yang haram. Ya. Nabi SAW mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci. Kita mau sholat, ada aja gangguannya. Kita mau ngaji, ada aja urusannya. Nah itu bil makarih yang kita nggak suka. Ya. Wa hubbatin nar bisyahwat. Tapi kalau urusan yang masukin kita ke neraka, yang ngejerumusin kita ke neraka, ada aja dorongannya. Ya, udah ini saya danain. Ya. Udah ini saya bantu. Ya. Udah ayo cepetan. Udah pada nungguin. Nah ini sesuatu yang syahwat. Ya. Nah jadi ya, sabar di dalam meninggalkan yang haram itu adalah satu bagian dari iman. Wa nisbun fi syukri, satu bagiannya lagi di dalam syukur, ay al-amali bit ta'ati, yaitu syukur mengerjakan perkara ketaatan. Ini alhamdulillah kita bisa ngerjain sholat maghrib berjamaah, bisa ngaji. Nah itu satu bagian dari iman. Ini semua syukur. Ya. Rawahul Baihaqi an Anas, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fatki la yaftuku mu'minun. Rawahul Bukhari. Telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, iman adalah qaidul fatki, ikatan akan kehancuran. La yaftuku mu'minun, tidak akan membunuh seorang mukmin. Orang kalau ada iman, ya, ia akan mengikat dirinya daripada membunuh seseorang. Tuh iman, ya. Iman akan menahan seseorang dari maksiat. Kan membunuh dosa besar. Maksiat yang kabair, dosanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada iman, ia akan mengikat. Maka Nabi SAW mengatakan al-iman qaidul fatki, ya, ikatan untuk seseorang dari kehancuran. La yaftuku mu'minun, maka tidak akan membunuh seorang yang mukmin. Wa Abu Dawud wal Hakim, rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah. Wal Imam Ahmad an Zubair an Muawiyah ay al-imanu yamna'u min al-fatki alladhi huwa al-qatlu ba'da al-amani gadrah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Zubair dari Muawiyah. Artinya apa hadis yang tadi? Ya, hadis iman itu menahan seseorang, mengikat seseorang dari membunuh. Ya, yaitu dari seorang mukmin ia membunuh. Iman mencegah dari pembunuhan, yang mana al-qatlu ba'dal amani qadran. Membunuhnya dalam keadaan aman, tapi secara khianat. Membunuhnya secara khianat. Ya, artinya orang mukmin ia nggak akan berkhianat. Ya, apalagi sampai membunuh. Tapi orang berkhianat itu rata-rata pada membunuh. Ya. Janjian, ya. Ayo kita bikin kesepakatan. Janjian di mana tempatnya? Di restoran, ya.
nggak taunya disiapin makanan, dimasukin racun. Nah itu membunuh, ya. Dia mengkhianati, daripada dia punya kesepakatannya, akhirnya dia membunuh. Nah, orang mukmin dia tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Jadi membunuhnya bukan secara brutal, ya, membunuh, tapi membunuh dengan cara khianat. Qauluhu la yaqtuku mu'minun khabarun bi ma'nan nahi, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak membunuh seorang mukmin adalah artinya mencegah, ya. Ai la yaqtuku kamilul iman wal fatku ay ya'tiya rajulu sahibahu wa huwa ghafil. Yaitu, ya, mencegahnya artinya tidak akan membunuh seorang yang imannya sempurna. Yang imannya sempurna, ia tidak akan membunuh secara khianat. Wal fatku an ya'tiya rajulu sahibahu wa huwa ghafil. Maksudnya apa? Membunuh secara khianat, ya. Bahwa seseorang, ya, ia mendatangi targetnya. Wa huwa ghafilun, targetnya lagi lalai. Targetnya lagi lengah. Nah, itu namanya membunuh secara khianat. Ya, membunuh dari belakang, menikam dari belakang. Nah, itu khianat namanya. Fayashuddu alaihi fayaqtuluhu, ya. Wa ammal ghilatu. Nah, sekarang ada lagi. Kalau tadi, ya, al-fatku, membunuhnya nunggu targetnya lalai. Sekarang al-ghilah. Apa ghilah? Ghilah itu penipuan. Wa huwa an yakhta'ahu tsumma yaqtuluhu fi mawdi'in khafi. Kalau ghilah itu ia menipu targetnya, kemudian membunuhnya di tempat yang sepi. Ya, itu gila, ya. Sama, dia akan tercegah kalau dia sempurna imannya, ya. Nah, jadi ada dua gambaran, ya. Yang satu nunggu dia lengah, langsung ditikam, ya, langsung dibunuh. Yang kedua ditipu dulu, ya, baru dia membunuh di tempat yang sepi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-imana wa haffahu ay zayyanahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman dan menghiasinya, wa madahahu bis samahati wal haya. Allah ciptakan iman dan Allah hiasi iman tersebut dengan apa? Sifat dermawan dan sifat malu, ya. Dermawan dan malu adalah salah satu sifat daripada keimanan. Wa khalaqallahu al-kufra, dan Allah juga menciptakan kufur, ya, kekafiran. Wa dzammahu, dan Allah celak, hinakan kekafiran tersebut dengan apa? Bil bukhli wal jafai, dengan rasa apa? Sifat pelit, wal jafai, dan rasa empati, ya, nggak punya perasaan, ya. Nah, jadi hati-hati tuh, ya. Kalau kita bisa ngerjain sifat dermawan, bisa kita kerjain sifat malu, ya, itu adalah tanda-tanda iman kita lagi dihiasi. Karena ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa namanya? Buat iman hiasannya. Ya, sekarang udah susah nih orang yang malu, ya. Ada dermawan tapi nggak tahu malu, ya. Ada yang malu tapi nggak dermawan, naudzubillah, ya. Jadi kerjain, ya. Kalau bisa dua-duanya, ya, dua-duanya. Kalau nggak bisa dua-duanya, ya satu, ya. Bisa dermawan tapi belum bisa malu, ya, usahakan, ya, supaya bisa malu. Malunya dari apa? Ngerjain maksiat, ya, bukan malunya ngerjain kebaikan, ya. Sono azan dah, ya, malu, gitu.
suaranya nggak bagus, ya ada malu, ya. Ayo maju sini, ya. Soft pertama malu, ya. Jangan. Ya, kalau kebaikan jangan malu, tapi maksiat kepada Allah malu. Dan kekufuran Allah celak dengan kebakhilan wal jafai, nggak ada empati. Ya, hati-hati kalau kita bakhil, itu sifat daripada kekufuran, ya. Orang kufur nikmat, ya, itu bakhil, ya. Wal jafa, dia nggak punya empati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ya, apa yang kita dapat pada hari ini mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, kuatkan iman kita, teguhkan iman kita, ya, mudahkan, ya, untuk menghiasi iman kita, menambahkan iman kita agar, ya, segala ibadah yang kita jalani, ya, menjadi nikmat, ya, sebab adanya iman. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Kalau ke atas. Enggak, ini mau diminum. Allah.